स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। कोशिश करी दी कि 24 घंटे में जो कुछ भी वापरिया हुंदा तुहाडे सामने रखिए। बहुत सारिया सियासी खबरां हुंदियां ने, समाजिक मुद्दे हुंदे ने, देश में जो कुछ भी वापर रहा हुंदा तुहाडे सामने रखीदा। अज जिहड़ियां खबरां ते चर्चा करांगे उन्हां दे विच इंडिया गठजोड़ नूं लैके जिस तरह दी खबरां सामने आ रही ने ते उस तो बाद भारत का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल का बहुत ज़्यादा रौला पिया कि आने वाले दिनों च पार्लीमेंट का विशेष सैशन ही इस करके सद्या गया। कितना सही है कितना नहीं, चर्चा इत्ते करांगे। राजनीतिक पार्टियां आमदन उन्होंने वधदी जा रही है, गरीब गरीब हुंदा जा रहा, अमीर अमीर हुंदे जा रहे ने। की कारण है? ये चंदा कित्थों आउंदा, किहड़ियां कंपनियां चंदा दे दिंदियां, पता नहीं लगता। गल इत्ते भी करांगे। पंजाब दे विच मुख्यमंत्री साहब ने अज कुछ नवे ऐलान किए ने अध्यापक दिवस से, चर्चा उत्ते भी की जाएगी। खबरां होर भी बहुत सारियां, पर शुरुआत जेकर अध्यापक तो करते हैं तो अज अध्यापक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम के उपर यह दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर नूं खास दिन हुंदा जदों बच्चे हत्थां दे विच कोई फुल फड़ के लैके जाते हैं, किसी ने कार्ड तैयार किया हुंदा, वो अध्यापक जिन्होंने बहुत पसंद करते हैं उन्होंने वो कार्ड देंगे, इंचार्ज नूं भी देंगे। अध्यापक का हर एक की जिंदगी दे विच रोल बहुत महत्वपूर्ण हुंदा है। बहुत सारे अध्यापक साडी जिंदगी दे विच इस तरह के आए जिन्होंने समय समय ते सानूं समझाया, समय समय ते सही राहे पाया, समय समय ते दस्सिया कि किधर नूं जाना चाहिए। असीं उन्हां सारे अध्यापकों का धन्नवाद करते हैं। मैं खास तौर पर उन्हां सारे अध्यापकों का धन्नवाद करता जिन्हां तो असीं पढ़ के इत्थे तक पहुंचे हैं। दूसरे पासे अज दे दिन विच तुहाडियां भी बहुत सारियां यादां होणगियां। तुहाडे भी बहुत लिखिया जांदा सी ना क्लास दे विच, माई फेवरेट टीचर उहदे बारे ऐसे लिखिया जांदा सी ते बहुत सारियां यादां उहदे विच लिख दिंदे सी विद्यार्थी। तुहाडे नाल भी बहुत सारियां यादां होणगियां, तुसीं चाहो ते साझियां कर सकदे हैं, कमेंट बॉक्स विच लिख सकदे हैं। पर अज दे दिन इन्हां सारे अध्यापकों का धन्नवाद करन दे नाल नाल बहुत ज़्यादा चिंता का विषय, विचार करन दी जरूरत है। विश्व के कई देशों के विच अध्यापक इस तरह के मुकाम ते पहुँच चुके ने जिन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई तुसीं करनी हुंदी है तो तुहाडे कोल कानूनी नोटिस होना जरूरी है। पर अफसोस इस गल दी है कि साडे मुल्क दे विच बहुत सारे अध्यापक उन्होंने विरोध का सामना करना पै रहा। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यापकों नूं क्लासां दे विच होना चाहिए तो कुछ अध्यापक टैंकियां ते अपने हक्कां दी मंग लई विरोध प्रदर्शन करते पे आ। अज के दिन भी ये सारा कुछ देखने को मिले। असीं चाहुंदे हां सारा कुछ ठीक होना चाहिए, अध्यापकों को जिहड़ा काम दिता उही मिलना चाहिए, पर फिर भी बहुत कुछ वखरा हो रहा है। शुरुआत में मैं इस करके बहुता जिक्र नहीं करना चाहुंदा क्योंकि अज के दिन असीं सिर्फ उन्हां अध्यापकों का धन्नवाद करना चाहुंदे हां जिन्हां ने सानूं इत्थे तक पहुँचाउण दे विच मदद की है। यादां तुसीं भी साझियां कर सकते हो। अगे वधदे हां, गल करनी आ भारत दीयां सियासी पार्टियां दी। जिक्र करके हटिया कि भारत दे विच सियासी पार्टियां दी आमदन लगातार वधदी जा रही है। ग्राफ उपर वल जांदा नज़र आ रहा है। जिन्हां राजनीतिक पार्टियां दी आमदन कदी 4000 करोड़ सीगी ते अज 6000 करोड़ हो चुकी है। कईयां दी 2000 करोड़ सी, वो भी वध के 2400 करोड़ हो चुकी है। की कारण है कि राजनीतिक पार्टियां दी आमदन वधदी जा रही है। कमाल ते हैरान करदी गल यह है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ राजनीतिक पार्टियां वो ने जिन्होंने पता ही नहीं कि उन्होंने आमदन आई कित्थों, चंदा कौन दे गया, चंदा कौन दे गया तो किहनूं की देता कंपनियां नूं, यह भी नहीं अज तक सामने आउंदा। क्योंकि बहुत सारे फंड इस तरह के चलते हैं, उहदी कमेटी के मैंबर कौन ने, चंदा आउंदा कित्थों है, चंदा वरतिया कित्थे जांदा, कुछ नहीं पता। जेकर आरटीआई राही जानकारी लैनी होवे तां उहदी जानकारी नहीं दित्ती जा रही। बहुत सारे लोग ये खिलाफ ने, कहते सानू पता लगना चाहिए, असी भी देश के वासी हैं। चलो वो उन्होंने छड़ दें। पर राजनीतिक पार्टियां जो गल करिए तो एक साल दे विच नैशनल पार्टियां की आमदन 1531 करोड़ रुपया वध गई है। ये बीजेपी की 21%, कांग्रेस की 16%, तो दूसरिया राजनीतिक पार्टियां किसी की 4% वधी है, किसी की 1.5% वधी है। भाजपा के कोल इस वेले 6041 करोड़ रुपए फंड के रूप में आए ने। पिछले साल 4000 करोड़ सी। ये पैसा कित्थों आउंदा है, किहड़ियां कंपनियां जां कौन दिंदा सानूं नहीं पता, बॉन्ड दे राही आउंदे हो सकदा हुण।
ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 76 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। CPIM 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 7,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 8829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ADR ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, NCP, CPIM, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, NCP, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2020-21 ਚ 4990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2021-22 ਚ 6046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1056 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 691 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 805 ਕਰੋੜ ਤੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, 114 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ। CPIM ਦੇ ਕੋਲ 654 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 735 ਕਰੋੜ ਤੇ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। NPP, NCP, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 43 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਅਰਬਪਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 12%। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬਹੁਤੇ। ਆਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। 6 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, 4 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। 33% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 750 ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 545 ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 225 ਵਿੱਚੋਂ BJP ਦੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 7% ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ 30% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ 23000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, 23000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਵੀ 14000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥੀਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਪ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 16234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ 15798 ਕਰੋੜ, DMK ਦੇ 1663, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ
5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਾਂ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ 10,000 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਓਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਰੋਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-15 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਨ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਦੇਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਸਰੋ, ਕੀ ਇਸਰੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੀਮ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੀਮ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਕੇ, ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। IIT ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IIM ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਸਰੋ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਸਰੋ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, IAS ਅਫਸਰ, IPS ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਈ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਫਿਰ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 70 80 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦੀ। ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6-7 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, 8 ਦੀ ਤਾਂ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਇਸ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ 1100 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀਗੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 350 ਇੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 3500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਬੋਰੀਆਂ 52,000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜੋ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਰੰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਗਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢਕਾਰ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ BDO ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 2-4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਲਾਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। 5 ਕਿਲੋ ਬੰਦਾ ਰੇਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਿੱਦੜਵਾਲੇ ਵਾਲੇ? ਜੇਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਓ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਹਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 10 ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ 10,000 ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਏਜੰਟ ਫੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 51 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਸ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 50-60 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਗਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2018 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਗੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸੂਰਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1000 10,000 ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, 1000 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਚਾ ਜਾਂ ਫੇਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ। ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? 3 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, +2 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਲੁਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, 12 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ 2014 ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੈ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈ, ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਹਿੰਦੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਉਹ RO ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੱਸ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਣਾਏ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਕੁੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਭੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸੀਵਰੇਜ, ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਲਮ, ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਗਦੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਨਾਰੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਫਲਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀਵੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ BLO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਰਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 6800 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਗਤ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਗਿਰ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਦੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਲਮਗੀਰ, ਟਵਾਣਾ, ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ 2 ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 38,40,000 ਰੁਪਇਆ। 270 ਕਿਸਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 5,000 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 5,000 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੀ ਕਰੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਰ 'ਚ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਘੱਗਰ, ਉਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 60 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 70 ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 60,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਡੀ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਟਾਕਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ 15-15 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੈਸੇ ਖਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਘਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਸਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ,
ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿੰਟਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 39 ਸੈਕਟਰ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ FRK ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ FRK ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 250-300 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ FRK ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ FRK ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ 1% ਦਰ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FRK, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ TA DM FCI ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਵਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 1100 ਮਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ 1100 ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿੰਟਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਔਰ ਆ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ISI, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਆ। ਇਸ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਲੈਬਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ FRK ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿਲਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈੜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ 3900 ਮਿਲਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਰ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਸੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।